فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى. وقال أيضا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الخرائطی والحدیث سندہ صحیح. تمام تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات میں انسان کو بسایا، انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا یہ مقصد بتایا کہ یہاں پر آ کر وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ انعام، اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ انعامات یعنی جنت، جن کو حاصل کرنا ایک انسان کی مطمح نظر ہے، اس دنیا کے امتحان کو پاس کر کے وہ اس جنت کا مستحق بن سکے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار سکے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کر وہ بھی چلے گئے. اس دنیا میں آخری پیغام جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے پاس آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے. اب قیامت تک کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے. اب ہمیں جو کچھ بھی قیامت تک کے مسائل حل کرنے ہیں وہ قرآن سے حل کرنا پڑے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے آپ کو حل کرنا پڑے گا. کوئی نیا پیغام قیامت تک نہیں آنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت اور جہنم کو بنایا، نرک اور سبرگ، ہیل اور ہیون، جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل ذرا دیدار کر کے آؤ، تو ذرا دیکھ کے آؤ یہ جنت جو ہم نے بنایا ہے کیسے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا، دیکھ کر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ وہ عزت کا، انہوں نے کہا اے اللہ تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم کہ اس جنت کے بارے میں جو بھی سن لے گا، جو بھی آدمی اس جنت کے بارے میں سن لے گا وہ ہر قیمت پر ہر حال میں وہ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین نے دیگر فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے ارد گرد چاروں طرف دشوار گزار چیزوں کو ڈھک دو، دشوار گزار چیزوں کو رکھ دو. جنت کے چاروں اور مصائب و مشکلات رکھ دیے گئے. مصائب و مشکلات اس راستے میں، اس جنت تک جانے کے راستوں میں کہیں پر بیماریاں رکھ دی گئی، کہیں پر مشقتیں رکھ دی گئی، کہیں نمازیں رکھ دی گئی، کہیں روزے رکھ دی گئی. الغرض ان چیزوں کو رکھ دیا گیا کہ طبیعت جن چیزوں کو نہیں چاہتی، طبیعت انسان کا نفس جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ان چیزوں کو جنت کے ارد گرد رکھ دیا. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا کہ ذرا جا کر پھر سے دیکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مرتبہ جنت کو دیکھنے پھر سے گئے اور جب دیکھ کر واپس آئے تو پھر کہا کہ اللہ اب مجھے خطرہ ہے کہ کوئی ایک بندہ اس میں آ نہیں پائے گا.
اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بھیجا کہ ذرا جہنم کو جا کر دیکھ کر آؤ۔ جب جہنم کی ہولناکی کو انہوں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو آ کر بیان کیا کہ اللہ اس جہنم کے بارے میں جو بھی سنے گا ہر قیمت پر ہر حال میں اس سے بچنا چاہے گا، کوئی نہیں آ سکتا اس میں، کوئی نہیں آئے گا اس میں۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ارد گرد من پسند چیزوں کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، من پسند چیزیں، ادھر فلمیں ہیں، ادھر گانے ہیں، ادھر بجانے ہیں، ادھر سونا ہے، ادھر چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بزنس ہے، دولت ہے، من کی مستیاں ہیں، شراب ہیں، زنا ہیں، ہر طرح جہنم کے ارد گرد کو رکھ دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جبریل کو پھر بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام جب دیکھ کر آئے تو کہا اللہ ایسا لگتا ہے کوئی بچ نہیں پائے گا، سب اسی میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسند آنے والی چیزوں سے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے من کو پسند آنے والی چیزوں سے، من کو پسند آنے والی چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ دو چیزیں بڑے کام کی ہے اس حدیث پاک میں، اور وہ یہ کہ اگر جنت چاہیے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے جنت، تو آپ کو مکارہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مکارہ یعنی وہ راستہ جو آپ کے طبیعت کے لیے بڑا شاق ہے، بڑا مشکل ہے آپ پر، اس راستے میں چلنے کے لیے مشقتیں کرنی پڑتی ہے، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، اپنے نفس کے تقاضوں کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ نفس چاہتا ہے آرام کریں، نفس چاہتا ہے مستیاں کریں، نفس چاہتا ہے فلمیں دیکھیں، نفس چاہتا ہے گانے اور بجانے دیکھیں، نفس چاہتا ہے کہ موبائل میں رقص کرنے والی لڑکیوں کے فوٹو دیکھیں، ان کے ویڈیوز دیکھیں۔ نفس یہی چاہے گا جن میں اس کو مزہ آئے گا۔ اور یاد رکھیے یہی وہ چیزیں ہیں جن سے جہنم کو گھیرا گیا ہے۔ آپ اگر اس راستے میں چل رہے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے گا آپ کا نتیجہ کیا ہوگا، اور آپ کس راستے کو اپنے لیے چن رہے ہیں، کس راستے کو اپنے لیے چن رہے ہیں، یہ اس حدیث پاک کے ذریعے سے واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر دنیا میں رہ کر دنیا داری کو ترجیح دیا، دنیا کے تمام مال و دولت اور یہاں کی رنگینیوں کو چنا، تو یاد رکھیے گا آپ نے جہنم میں گھیرے ہوئے ان چیزوں کو چنا ہے، اپنے زندگی کے لیے ان چیزوں کو چنا ہے۔ اور اگر آپ نے عبادات کا راستہ اختیار کیا، سخت ناگواری کے باوجود آپ نے نہایا، نہا کر مسجد آئے، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کے ایام ہیں، لیکن پھر بھی رب العالمین کی چاہت میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ نے نہانا گوارا کیا، نہا کر آپ مسجد میں آئے، ایسے ہی اپنے بستر کو چھوڑ کر آپ نے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے۔ اس راستے کو اگر تم نے چنا تو اے انسان یاد رکھیے تم نے وہ راستہ چنا ہے جو جنت کو گھیرا گیا ہے جن سے۔ تو جنت کو گھیرا گیا ہے ان چیزوں سے جو دل کو بڑا ناگوار گزرتی ہے، نفس کو بڑا برا لگتا ہے۔ اب بستر سے اٹھنا کون چاہے گا؟ نرم گداز بستر ہیں، اوڑھے ہوئے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، صبح کی گہری نیند ہے، ایسے موقع پر جب بغل میں ان کے محبوب سوئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کی بیوی سوئی ہوئی ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آنا بھلا کون چاہتا ہے؟ نفس کبھی نہیں چاہے گا ان چیزوں کو، لیکن جو بھی آدمی اس کو کرتا ہے، جو بھی اس آدمی اس ڈگر میں چلتا ہے، سمجھو وہ جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہے، وہ کامیابی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، وہ کامیابی کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو آدمی رات بھر 12 بجے رات، 1 بجے رات، 2 بجے رات تک موبائلوں کو دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے،
फिल्में देखने में, फोटो देखने में और गलत चीज़ों के देखने में अपना वक्त बर्बाद करता है, तो मुमकिन ही नहीं कि वो फजर में उठेगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों को आएगा, कुछ कुर्बानियां देगा, अपनी नफ्स के खिलाफ वर्जियां करेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो मस्ती का रास्ता है, जिसमें उनको मस्ती मिल रही है। और जब दुनिया में मस्ती मिल गई उनको, तो फिर मस्ती अब आखिरत में उनके लिए नहीं बचेगी, अब आखिरत में कोई मस्ती उनके लिए नहीं बचेगी। देखिए, अगर इंसान अपने नफ्स और अपने नफ्स के तकाज़ों के मुताबिक चलना शुरू किया, नफ्स के तकाज़ों से मुतालिक अपने नफ्स के शहवात के मुताबिक चलना शुरू किया, तो ये शहवत कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं। याद होगा, सुने होगे बारहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रखा। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया तो कहाँ रखा? जन्नत में रखा। जन्नत की सारी नेमतें, सारी दौलतें, सारी नवाजिशें, सारी रंगीनियां सब उनके सामने खोल दी गई। सारे दरख्त, सारे खोशे और सारे मेवेजात सब उनके सामने थे। सिर्फ एक दरख्त के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि इस एक दरख्त के पास मत जाना। लेकिन इंसान की फितरत है कि अगर 99% माल और दौलत दुनिया की समेट लेगा, 1% अगर इंसान को ना मिले तो उसी 1% के इंसान जंग करेगा, लड़ेगा कि वो भी चाहिए, हमको पूरा चाहिए। कभी नफ्स चैन नहीं पा सकता। आप करोड़पति हैं, लाखपति हैं, मगर चैन से नहीं बैठ सकते। अगर आपने ये रास्ता चुना है, आपको चाहिए मजीद, हल में मजीद की चाहत आपका नफ्स हमेशा रखेगा। आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत था भाई, जन्नत की सारी दौलतें, जन्नत की सारी नेमतें। सिर्फ एक दरख्त के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस दरख्त के करीब मत जाना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना, वरना जालिम बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम इंसानी फितरत चले गए उसमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस छोटे से मामले को इतना हाईलाइट किया। क्यों हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ताकि कयामत तक के तमाम इंसानों के नेचर को अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह कर दे। और वो नेचर क्या है कि अगर इंसान अपने नफ्स के तकाज़ों के मुताबिक चलना चाहे तो दुनिया की सारी दौलत अगर उनके कदमों के नीचे रहे, सिर्फ जरा सा उनको ना मिल पाए, तो उस जरा सा के लिए भी इंसान जंग करेगा। वो चैन से कभी नहीं रह सकता, चैन से कभी नहीं रह सकता उतनी मामूली चीज के लिए। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमारी बेइज्जत की है। क्यों? ताकि हम जन्नत को हासिल कर सकें। दुनिया में इंसान के दिल के अंदर बेशुमार ख्वाहिशात हैं, बेशुमार तवक्कुआत हैं, डिजायर हैं, आरजुएं हैं। इन आरजुओं को आपको डाइवर्ट करना है आखिरत के लिए, दुनिया में नहीं, आखिरत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, कि यकीनन कामयाब हुआ वो शख्स जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। क्या पाकीज़गी? गंदगियों से पाकीज़गी, तमाम तरह की हुमूम व गुमूम से पाकीज़गी। कद अफलह मन तज़क्का, और दूसरी जगह फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, कि यकीनन कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी जगह फरमाया कि जो आदमी अपने नफ्स की बखीली से बच गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो वो कामयाब लोगों में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहू, कि मुजाहिद तो वो है जो अपने आप से जिहाद करे, अपने स्ट्रगल करे, मशक्कत करे, अपने आप को अल्लाह की इबादत में ढाल ले। नफ्स नहीं चाहेगा ढलना, नफ्स तो चाहेगा मस्तियां करना, लेकिन आपको उठना है, आपको तहैया करना है कि हमें बड़ा मकसद हासिल करना है। जब बड़ा मकसद हासिल करना रहे तो आपको बड़े दिल की जरूरत पड़ेगी, उठना पड़ेगा,
बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर कामयाबी मिल सकती है। आप अगर अपने नफ्स के खिलाफ डट गए तो फिर अल्लाह की मदद तुम्हारे हाथ में आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह की मदद फिर आएगी जब तुम खुद इरादा करोगे। पहले खुद से जब इरादा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि यकीनन कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया। देखिए, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इम्तिहान के लिए भेजा है, इसे इम्तिहान के लिए, इसी में तो उसका इम्तिहान है ना। दो बुनियादी चीजों में इम्तिहान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत, अस्सिहा वल फराग, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें अक्सरियत, ज्यादातर लोग धोखे में हैं। एक तो सेहतमंदी और एक फुर्सत के लम्हात। ये दो मौका है जिसमें इंसान को आजमाया जा रहा है, जिसमें इम्तिहान लिया जा रहा है, और इस दो चीजों में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, अक्सर लोग फेल हो जा रहे हैं। अरे बड़े अच्छे अच्छे लोग आज दुनियादारी में डूब चुके हैं, दुनियादारी में डूब चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तालिमात और पैगामात को भुला बैठे हैं पूरे तौर पर। याद रखिए, इंसान मरोगे, मरोगे इंसान, और जब मरोगे तो तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकेगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को तुमने दुनियावी तालीम देना, बिजनेस का गुर सिखाना, अंग्रेजी तालीम देने पर फख्र समझा, लेकिन नबी ये पाक की जुबान तुमने नहीं सिखाई, अरबी जुबान तुमने नहीं सिखाया। तू मरेगा और तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारे हक में अरबी में एक दुआ नहीं कर सकेगा। क्या समझता है हम लखपति हैं, करोड़पति हैं? क्या है इंसान तुम्हारे पास सिवाय चबाए हुए लुकमे के? तुम $2 को, तुम दुनिया के दौलत को अपनी अमीरी का जरिया समझते हो, दुनियावी मालो दौलत को अपनी अमीरी का जरिया समझते हो। नेकियां असल दौलत है, नेकियां असल माल है, और नेकियों की नजर में अगर कंगाल हो गए तो असली कंगाल तुम हो, असली फकीर तुम हो, असली मुफलिस तुम हो, असली तंगहाल और मुहताज तुम हो। ये माल दौलत, ये रुपए पैसे तुम्हें अमीर नहीं बना सकते। जिस दिन मरोगे और कब्र में दबाए जाओगे, उसी दिन पता चल जाएगा कौन अमीर था और कौन गरीब था। अमीर अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, उमर फारूक हैं, फारूक आजम हैं, बिलाल हबशी हैं। नमरूद, फिरौन ये अमीर नहीं है, बिल गेट्स अमीर नहीं है। जिनके दौलत, जिनकी नेकियां अल्लाह की निगाह में, जिनके आमाल अल्लाह की निगाह में अच्छे हैं, वो अमीर। जिनके आमाल अल्लाह की निगाह में और अल्लाह के रसूल की निगाह में अच्छे नहीं, वो अमीर नहीं। इसलिए मुनासिब ये वक्त ज़्यादा नहीं, बहुत मुख्तसर वक्त मुझे दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को कंट्रोल करके, अल्लाह अपने आप को तेरी इबादत में लगाने की तू तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को पाक व साफ़ कर दे। अल्लाह हम अपने तेरी इबादत को हम तरजीह दें, दुनिया में रहकर हम उस आखिरी इम्तिहान की कामयाबी में की फ़िक्र करें और तेरी इबादत में अपना तन मन धन लगाएं। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे, आमीन।